talking to a real goat. வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு சாவி அரியாஷன். மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு மலையாளம் வெப் சீரிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மக்களே. பார்ட் 2. ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு பார்ட் 1 பார்த்தாச்சு இந்த சீரீஸில். ஆனால் எபிசோட் 1 நம்ம வந்துட்டு பிரித்து தான் ஒரு பாட்டாக நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இது 2வது பாட்டு, இதுதான் வந்துட்டு ஃபைனல் பாட்டு எபிசோட் 1ஓட மக்களே. என்ன சீரீஸ்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், மனசாரியும் இயந்திரம், அந்த சீரீஸ் தான் மக்களே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் மக்களே. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த சீரீஸ் பார்த்து, கிட்டத்தட்ட 9 நாள் ஆச்சு மக்களே. மொதல் எபிசோடு வந்துட்டு பார்ட் 1 போட்டது. இவ்வளோ நாள் ஆச்சு மக்களே, என்னை மன்னிச்சுக்குங்க. கொஞ்சம் வேலையில் மாட்டிக்கிட்டு அதனால இந்த சீரீஸை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க முடியாமல் போச்சு. அது மட்டும் இல்லை மக்களே, நம்மளோட ஒரு ப்ரோவும் வந்துட்டு காமெண்ட் பண்ணிட்டாரு, எங்கடா பேலன்ஸுன்னு. அவருக்காக நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். டக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஜிஸ்மா அண்ட் விமல் அவங்களோட சேனல் இந்த மக்களே நம்ம பார்த்துடலாம் மக்களே. அவங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் கிடச்சிருச்சு மக்களே. என்ன பவர்னா, யார் வந்துட்டு மனசில் நினைக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு விஷயத்த, அவங்களுக்கு வந்துட்டு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு பவர் மக்களே. அவங்க அம்மாவோட மோதிரம் போட்டுட்டோட அந்த பவர் கிடச்சிருச்சு. அதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க தான் அடுத்தடுத்த பாட்டில் நம்ம வரப்போகுது. என்ன நடக்க போகுது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு கல்யாணம் வேற நடக்க போகுது மக்களே. கல்யாணத்தில் என்ன சம்பவம் நடக்க போகுது தெரியல, செம்ம ஃபன்னாக போய்கிட்டு இருக்கு மக்களே. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு இந்த சீரீஸ். கண்டிப்பாக நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு சீரீஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்ட் 2 நினைக்கிறேன். நேற்று வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மக்களே. இந்த சீரீஸ் முடிஞ்சிட்டு கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த அந்த சீரீஸை நம்ம பார்க்கலாம். வேற லெவல் ஃபன்னாக இருக்கும் போது தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் மக்களே. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீரீஸ் மக்களே. கண்டிப்பாக வந்துட்டு நிறைய சீரீஸ் சொல்லுங்க, கண்டிப்பாக நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணலாம். இன்னைக்கு இப்போ வந்துட்டு இந்த சீரீஸை பார்த்துலாம், உங்கள் கூட சேர்ந்து இந்த சீரீஸை பார்த்துலாம் மக்களே. பார்க்குற மின்னுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. இன்னும் நிறையா வீடியோ இது மாதிரி நம்ம சேனலில் வரும்போது வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம இந்த சீரீஸோட எபிசோட் 1 பார்ட் 2 பார்த்துலாம் மக்களே. லெட்ஸ் ഗോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തോമാരുടെ ലുക്കും വർക്കും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല, എല്ലാം കണക്കാം. എടാ, ഈ നാട്ടുകാർ എന്താടാ നമ്മളെ ആമ്പിളാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അപവാദം പറയുന്നത്? എടാ, ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ഇവർക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അടിപൊളിയല്ലേ, അതുപോലെ. பாட்டுலாம் வருது. പണിയില്ല, ഗുണമില്ല, നാണം തീരെയില്ല, കണിശത കടുകിട കുറവാ, വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഉഴപ്പാ, കിടന്നേതു നേരവും ഉറക്കാ, പെൺപിള്ളയോടൊരുളിപ്പാ, ലവലേശമില്ലാത്തതുളുപ്പാ, ഒരു ഗതി പരഗതി ഇവനതോ ഗതി, അലവലാതി കുലപതി. എന്തുമാകട്ടെ ഉള്ളു നന്നല്ലേ, ഇങ്ങ് നോക്കിയാട്ടെ ഈ നെഞ്ചു പൊന്നല്ലേ, സ്നേഹിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നുമോനല്ലേ, നാളെയാണേലും ഞാൻ നല്ലതാവില്ലേ, അടിയിടി തുളിമെതി ഇനിമേൽ വേണ്ട മതി, ഒരു ചെറു ചിരിയതു മതി, പുതിയൊരു മനിതനായി മാറാം ഞാനും ഇനി ഒരു തരി. எல்லாம் யார் வீட்டுக்கு வராங்க? ஓ, ഞാൻ കുട്ടിയോട് ഒരു കഥ പറയാം. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പോലും മിണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയോട് പോലും സംസാരിക്കാതെയായി. അങ്ങനെ അവർ അവനെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടറോട് ആ പയ്യൻ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് വേണ്ട ഡോക്ടർ ഞാൻ ആദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റായിരിക്കില്ലേ അത്? കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർ അവനോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ഭാഗ്യം ചെയ്തവളായിരിക്കും. അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഏതാണ് ആ പയ്യനെന്ന്. ചോദിക്കില്ലടാ. ഇവക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണതൊക്കെ ഇവൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ? எல்லாமே வழங்கும் அவருக்கு. നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. മഞ്ഞ കസേര, எல்லாமே வழங்கும். മുകളിലെ കർട്ടൻ മഞ്ഞ,
മഞ്ഞ കുർത്ത செம்ம பவர் இது. സ്മാർട്ട് ബോയ്. അപ്പൊ അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് കളർ മഞ്ഞ തന്നെ. സുധിയുടെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളറാ മഞ്ഞ പൊട്ടൻ. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഫ്ലൂറസെന്റ് പച്ച. ചീഞ്ഞ്. സുധിയെ കണ്ട ദീപിക പതുക്കോണിനെ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതേ പൊക്കം. சத்தென்று மாறுது வானிலை பெண்ணை உன்மேல் பிழை ஹோ. എന്റെ താങ്ങ മുടിയില്ല. ഭാര്യ എന്നും എന്റെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് ഉറങ്ങാൻ. സോറി കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ലച്ചു, ഇവള് ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു ദിവസം എത്ര പേര് പാട്ട് പാടി ഇറക്കാറുണ്ട്? അത് പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? നല്ല പൂത്ത കാശുണ്ട്. സ്വർണത്തിന്റെ ഉടക്കാം. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ആക്ച്വലി ഐ ഹാവൻ സീൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ലൈക്ക് യു. പേരെന്താ? വിമൽ കുമാർ. നൈസ് നെയിം. ഇത് ഞാൻ പൊക്കും. നമുക്ക് ഈ വീടിന് ചുറ്റൊക്കെ നടന്നാലോ? സുധി ഫസ്റ്റ്. നൈസ്. തടി കൊള്ളാം. മൊത്തം തേക്ക. കുട്ടിക്ക് വേറെ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഹലോ ഹലോ, നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലല്ലേടാ. ഇത്രയും നാളായിട്ട് നീ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാടാ വന്നത്? പോടാ. അതല്ല സുധി, എന്റെ വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ. ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കടാ. ഇപ്പഴാ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഈ ലോകത്ത് സത്യസന്ധന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ. ഈ നുണയന്മാരുടെ ഇടയിൽ എന്റെ സത്യസന്ധനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സറിയ യന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ. കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. എടോ, ഇനിയിപ്പോ അഡ്മിഷന്റെ സമയമായി. വേറെ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടാൻ പോണില്ല. ആ ബാച്ചിന്റെ എക്സാം ഇനി അടുത്ത മാസമാണ്. അങ്ങളെ, ഇത് നിനക്ക് കോളിംഗ് ബെല്ലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യണല്ലോ. കറണ്ട് ഒന്നുമില്ലേ? കറണ്ട്. സുധി എവിടെ? സുധി വിളിക്ക് വാ. വിളി. ഒരു മിനിറ്റ്. സുധി. ആരോ ഇരി അങ്ങളെ. ഇത് രണ്ടുപേരും താമസിക്കാനുള്ള വീടാണത്. இவர்தான் ஹீரோ நினைக்கிறேன். അയ്യോ, ഇതെന്താണ് പഞ്ഞി കേട്ടാ? ഫോട്ടോ അങ്ങളെ സെയിം ടു സെയിം. തിരിച്ച് ആനോ കൊള്ളാലോ. ദേ വിന്റേജ്. ഹലോ, ആരാ? ആ ശ്രുതി. ഹലോ ശ്രുതി, വാ. സ്പീഡി വാ ശ്രുതി. ചോദിക്കട്ടെ, കുടിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? ചായ എടുക്കാം. ചായ ഈ ചൂടത്താ? തണുത്തെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം. നാരങ്ങേ? അടുക്കള കാണും. എന്നാ വാ. ആരാച്ചാ? എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? എന്റെ ഏത് ഫ്രണ്ട്? അപ്പൊ പിന്നെ ആരാ? സുരേഷ് ഗോപിയ. നാരങ്ങ ഇവിടെ. ആ കിട്ടി. അച്ഛൻ അടുക്കള പണിക്ക്. സുധി, ഇഞ്ചി ഉണ്ടാ? ഇഞ്ചി അവിടെ ഉണ്ട്. എവിടെ? ആ ഓക്കെ, അവിടെ ഉണ്ട്. സുധി, ഈ ഇഞ്ചി നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അമ്മ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ. ആരുടെ അല്ലപ്പോ മധുരം ഇടുന്നില്ലേ? സുധിക്കപ്പ പാചകം ഒന്നും അറിയില്ലല്ലേ? വന്നേ വാ. ഇവിടെ പൊക്കോ, ഞാൻ വരാം. വന്നേ ഇവിടെ വന്നേ നിക്ക്. അങ്ങളെ സുധിക്ക് പൊക്കം കുറച്ച് കുറവേണ്ട, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ക്യൂട്ടാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. വല്യമ്മായി, ഞാൻ പെണ്ണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാ പോരെ? ആ ഞാൻ വിളിക്കാം. അങ്ങളെ ഒന്ന് പിടിച്ച. ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ആ ആ ആ ശരി 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 ശരി. എന്തൊരു ദാഹമാണ്. കുടിക്കങ്ങളെ. ഇവര് ഇനി സുധി വന്നേ. സുധി ഇരുന്ന എവിടെ? ഇരി, പിടിക്ക്. ആ സംസാരിച്ചോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാവൂല. ഹായ്, ഞാൻ ശ്യാമള, എന്റെ അമ്മായിയാ. അവള് ചെറിയമ്മായി, ഞാനാണ് ശ്യാമിന്റെ വലിയമ്മായി ശാരദ. എന്റെ അച്ഛന്റെ ചേച്ചിയാണ്. ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള അമ്മായിയാ. നല്ല പേരാണ് കേട്ടോ, രസമുണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടായി. ഹായ് ചേച്ചി, ഞാൻ ചിന്നു. ഹായ് ഹായ്. ഫോൺ താടാ പിള്ളേരെ. ഹലോ മോളെ, ഞാൻ ശ്യാമിന്റെ വല്യച്ഛനാണ്.
ഇതെവിടെ സ്ഥലം അങ്കിളെ? കൊല്ലങ്കോട് മോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ട് വരണം. നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കാണ്. മോളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? അച്ഛനും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചതാ. നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിടോ. ശ്യാമ ഇപ്പൊ പോയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കാണാൻ. മോളെ, മോൾക്ക് ഈ വല്യമ്മ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മോൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വല്യമ്മയോട് സംസാരിക്കാം. ഫോൺ വിളിച്ചോളൂ. പിന്നെ മോൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത അമ്പലത്തില് അശ്വതി നാളില് ഉത്സവമുണ്ട്. അച്ഛമ്മ നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കൂട്ടോ. വാ, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പോരാ. അല്ല, ഇതിനിപ്പോ അവനെ കെട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് മോൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം. അത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലോ? അതുള്ള ഞാൻ വിളിക്കാം. മതി. അങ്കിളെ, അപ്പൊ കുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ കുട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അങ്കിള് മാറ്റി അച്ഛനാക്കാം. എന്തേ? കണ്ണിൽ മിന്നാരങ്ങൾ മിന്നും മുത്താരങ്ങൾ ഏതോ സ്വപ്നം നെയ്യുന്നേ. കാതിൽ പുന്നാരങ്ങൾ കൊഞ്ചും കിന്നാരങ്ങൾ ഏതോ സ്വർഗം പൂക്കുന്നേ. കുറുവാലി കൂട്ടം പോലെ കളിയാടും സ്നേഹം നീളെ. പൂവാലി പയ്യൻ പാലിൻ മധുരം പോലോരോ നാളും. ആലോലമീ കൈക്കുമ്പിളിൽ പാൽ പായസ കലമായി. കണ്ണിൽ മിന്നാരങ്ങൾ മിന്നും മുത്താരങ്ങൾ ഏതോ സ്വപ്നം നെയ്യുന്നേ. കാതിൽ പുന്നാരങ്ങൾ കൊഞ്ചും കിന്നാരങ്ങൾ ഏതോ സ്വർഗം പൂക്കുന്നേ. സോപാനം മച്ചകത്തെ നെയ്വിളക്കിൻ നാളം. തുടം പെയ്യും ഞാറ്റുവേലക്കാലം. കാച്ചിയെണ്ണ കൂട്ടിലും നിൻഗന്ധം. கல்யாணம் நடந்துருச்சான்னு தெரியல. കൈവിരലിൽ നിൻ സ്നേഹസാഗരമായി. പുണ്യമായി നീ പ്രിയങ്കരിയായി. സ്വയം പൂക്കും പൂങ്കുറിഞ്ഞി കാവും. സ്വരം നീട്ടും നാട്ടുമൈന പാട്ടും. അകം നീളെ വീശുവീരൻ കാറ്റും. മനം പുൽകും നിന്റെ സ്നേഹ ചൂടും. പകരും പൂനിലാവഴകോ. കുളിരും ചന്ദന കുറിയാ. തേൻ കിനിഞ്ഞ ത്രിസന്ധ്യയോ മോഹകുങ്കുമമായി. നീ പകർന്ന സുഗന്ധമോ நல்லா இருக்க. കണ്ണിൽ മിന്നാരങ്ങൾ മിന്നും മുത്താരങ്ങൾ ഏതോ സ്വപ്നം നെയ്യും. കാതിൽ പുന്ന
താരങ്ങൾ കൊഞ്ചും കിന്നാരങ്ങൾ ഏതോ സ്വർഗം പൂക്കുന്നേ, ഏതോ സ്വർഗം പൂക്കുന്നേ, ഏതോ സ്വർഗം പൂക്കുന്നേ. അച്ഛാമ്മ ഉണ്ണിയപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരോടും എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലേ? ഉണ്ണിയപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു തരാം. എനിക്ക് അച്ഛാമ്മ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ വേണം. ആ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരു 4 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും. 4 വർഷം? ആ ഒരു അച്ഛമ്മ വർഷം ചെറിയച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം കൊളംബിയക്ക് പോയില്ലേ? ചെറിയച്ഛൻ ലീവ് ഇടണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു 4 വർഷം എടുക്കും. അപ്പൊ വല്യച്ഛൻ? വല്യച്ഛനെ വല്യമ്മേനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പറപ്പിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിന്. ആദ്യം പറഞ്ഞു തറവാട്ടി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്, ഇപ്പൊ പറയുന്ന എല്ലാരും അമേരിക്കക്ക് പോയെന്ന്. ശ്യാം തോടെ പറയാ വല്യച്ഛന് വല്യമ്മ എന്നോട് തറവാട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ വിളിച്ചത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെക്കാനുള്ള അടുത്ത റീത്ത് തുന്നാനുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആണ്. 6 വർഷം മുന്നേ തറവാട്ടിലെ നാളികേരത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് ഈ അമ്മാവന. അതോടുകൂടി എന്റെ കണക്കൂട്ടിലെല്ലാം തെറ്റി. ഇയാളോട് കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോള പറഞ്ഞു. അതീ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് എന്നെ ഒടുക്കത്തെ സംശയമാണ്. ഏത് നേരം എന്തുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അച്ഛനമ്മയും വിളിച്ചു പറയും, കുമാരേട്ട ശ്യാമത്തെ ബൈക്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനായിട്ട് കറങ്ങണം, കുമാരേട്ട ശ്യാമത്തെ ഒളിച്ചിന് സിഗരറ്റ് വലിക്കണം. അവസാനം എന്നെ നന്നാക്കണമെന്ന വ്യാജേന അച്ഛന്റെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ മേടിച്ച് അയാൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂടി. ആദ്യം അമ്മാവൻ വന്ന്, പിന്നെ അമ്മായി വന്ന്. അമ്മായിക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒടുക്കത്തെ സംശയമാണ്. ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതേ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു തള്ള ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അന്ന് മറ്റേ അമ്മായിയുടെ അമ്മായി ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള അമ്മായിയാണെന്ന് നോട് പറഞ്ഞാണല്ലേ? അത് ഞാൻ നോണ പറഞ്ഞതാ. സുധി വണ്ടി കയറ്. പട്ടി எங்க போய் எந்த இடத்துல பண்றாங்க பாருங்க, நடு ரோட்ல. மோதிரத்தை எடுத்து போட போறாங்க, அதானே? எங்க போயிட்டாரு? പേടിച്ചു പോയാ? ഈ വെറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ശല്യം കാരണമാണ് സുധി ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് ജോലി മേടിച്ച് പോയത്. എന്നാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ വീഡിയോ അടക്കിടണമെങ്കിൽ പെണ്ണ് ഇടണമെന്ന്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ഞാൻ പെണ്ണിടിന്ന് ഉണ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏത് പെണ്ണിട്ട് എന്നാലും അവന്മാർ അപ്പൊ തന്നെ ഭാര്യയാണെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അയ്യോ, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്മാര് പൊക്കി. ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഭാര്യ ഇല്ലാണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഇന്ന് അവന്മാര് കാണിച്ചു കൊടുക്ക. ഐഡിയ ശ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാച്ചേ? 2 കാര്യം വിചാരിച്ച് കേക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ ഇവന് മനസ്സില്ലേ? എന്താ വരാത്തെ? വിചാരിച്ചാ ഒരു മിനിറ്റ്. സുധി ഭയങ്കര കോമഡിയാണല്ല. അതെ അതെ, மோதிரம் வேலை செய்ய மாட்டேதா? വിചാരിച്ച് அவரு மனசுக்குள்ள நினைக்க மாட்டாரா மோதிரம் வேலை செய்ய போகுது, வேலை செய்யலையான்னு தெரியல. ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ തോറ്റ്. തോറ്റ ഉറപ്പാണോ? ഇല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. തിരിഞ്ഞിരി. എവിടെ എന്റെ പേപ്പർ? വാ ഇവിടെ. അമാവാസ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നിലവത്തും പ്രവർത്തിക്കില്ല. അമിതമായി ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച അയാളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ യന്ത്രത്തിൽ വായിക്കില്ല. അമിതമായി ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ മനസ്സ് മാത്രം യന്ത്രത്താൽ വായിക്കപ്പെടില്ല. ഓ ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. ഈശ്വര, ഇവനാണ് ഞാൻ അമിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത്. തോറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയൂ ആയത്തേത്
തൊലക്കി. സുധീരെ കൂടുവയറ് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ പറയട്ടെ? മതി. എന്നാ പോയാലോ? மோதிர வேலை செய்ய மாட்டேது. அதை முடிஞ்சிச்சு. இதோட என்ன நடக்க போகிறது இல்லை. செம்ம பண்ண போயிட்டு இருக்கு. ചൊന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഒളിച്ചു വെച്ചതെന്താണ്, പറഞ്ഞു വന്നതെന്താണ്, മനസ്സിനുള്ളിലെ പളുങ്കു പാത്രമേ തുളുമ്പി വീണ സത്യം എന്റെ കാതിലുണ്ടടേ. സുതാര്യമായ നിൻ ചിരിച്ച മോന്തയിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിന്ന കള്ളനോട്ടവും പിടിച്ചടാ. ഇതെന്താ ചന്തേ? ബാബു ആന്റണിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അയ്യോ അടി. எல்லாம் கூட்டாளியா? വരില്ലടാ പട്ടി. எல்லாம் பிளான் பாருங்க. ഈശ്വര, എന്റെ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു. ഇതിന് പൊളയണം. ശ്യാം ശ്യാം மாடி. സുധി, സുധി, സുധി. എടി, ആരുടെ കൊച്ചിനോട് തള്ളിയില്ലേ? സുധി, സുധി, இந்த எபிசோட் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சீனா வந்திருக்கும். സുധി നല്ലൊരു കൊച്ചായിരുന്നല്ലോ. செம்ம பண்ணு.